जय जगन्नाथ जय माता दी बंधुगण असीम मातृशक्तिर भाग द्वितीय को आपण को स्वागत। आज आम जो भली व्यक्ति बनीछु ताहा केवल आम माता मानकर त्याग सेमानकर प्रोत्साहन तथा मातांकर प्रेम द्वारा ही संभव हो पारिछि। एही कथा को उपलब्धि करी अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एकदा कहिथिले, ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ओ इट टू ऑल टू माई मदर। आमर बंची रहिबा, आमर सफलता सबुकिछि, आमर प्रतिष्ठा, आमर ए समाज रे मुंड टेकी चलिबार आस्पर्धा ए सबु आम मातांकर त्याग और साधनार फल। आम जीवन रे मातांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम भारतीय शास्त्र मानकरे जो माता मानकर कथा वर्णित अछि यथा माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ काली, माँ दुर्गा सेमानंक महिमा विषय आमे असीम मातृशक्ति भाग प्रथम रे आलोचना करथिलु। तेबे भारतर महाकाव्य रामायण और महाभारत मातागण यथा कौशल्या, सीता, कुंती, माता गांधारी, देवकी, यशोदा, माता अनुसया, माता हिडिंबी इत्यादि नाम उल्लेखनीय। एही माता मानकर असीम मातृशक्ति को किंचित व्याख्या करवा आजिर ए भिडियोर उद्देश्य। प्रथमे कौशल्या मातांक कथा आमे आलोचना करवा। से होउछंती अयोध्यार राजा दशरथंकर प्रथम पत्नी एवं मुख्य राणी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर माता, भारत भूखंडर कोसला राज्यर राजा भानुमतंकर से कन्या। कौशल्याଙ୍କୁ चित्रित करा जाइछि जणे सत्यनिष्ठ, सद्गुण संपन्न, राजकीय, गुणवती तथा गभीर मातृत्वर मूर्तिमंत प्रतीक भावरे जणे महान शक्ति संपन्न एवं अत्यंत सहनशील आदरणीय मातार सम्मान तांकु मिलिछि। राजा दशरथंकर समस्त राणीक मध्यरु से ज्येष्ठ एवं से तांकर राजकीय ठाणी, निष्ठा तथा करुणामयी भाव पई ख्यात थिले। से तांको पुत्र रामंकु अति उच्च कोटीर आदर्श मध्यरे लालन पालन करथिले, जहा फलरे राम जणे आदर्शवान राजा तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बनी पारिथिले। 14 वर्षर वनवास जदिओ अत्यंत हृदय विदारक घटना थिला, तथापि माता कौशल्या समस्तंकु बा रामंकु सेथिरु निवृत्त करिनथिले, बरं 14 वर्ष वनवासर कष्ट को किपरि सही हेबो से शिक्षा देइथिले। वंशगति एवं किंवदंती अनुसारे माता कौशल्या थिले देवी आदितिंकर साकार रूप। देवी आदितिंकर संपर्क रे ऋग्वेदरे विस्तृत भाव में वर्णना रही जे से समस्त आदित्य बा स्वर्गर देवता मानकर माता थिले। से होउछंती मूल प्रकृति अर्थात से ब्रह्मांडीय श्रृंखल बा कस्मिक ऑर्डर एवं प्रजनन शक्ति बा फर्टिलिटी रो मूल आधार। तेणु समस्त स्वर्गीय सृष्टि तांकठारु ही आरंभ होईछि। पुराण अनुसार आदिति होउछंती दक्ष प्रजापतिंकर अनेक कन्या मध्यरु जणे, जे काश्यप मुनिंकर पत्नी अटंती। 12 जन आदित्य बा देवतांकर से जननी अटंती यथा सूर्यदेव, वरुणदेव, इंद्रदेव इत्यादि। तेणु तांकु शाश्वत माता बा इटर्नाल मदर मध्य कहा जाए। मर्तमंडल रे गाई को माता आदितिंकर स्वरूपर मान्यता मिली। तेणु गाई को सनातन धर्म रे गोटे उच्च स्थान प्राप्ति होईछि। तबे माता कौशल्याଙ୍କ नाम रे भारतर छत्तीसगढ़ प्रदेशर चंदखुरी ठारे रामंकु कଳରେ धारण करथिबा मूर्तिर एक मंदिर रही अछि। एही स्थानटी माता कौशल्याଙ୍କର जन्मस्थान भाव में मान्यता पाइछि। रामायण रे कौशल्याଙ୍କର चरित्र को जड़े भावप्रवण नारी तथा आत्मजागृतिर साधिका भाव में वर्णना करा जाइछि। स्वामी दशरथंकर पुनः विवाह, तांकर एकमात्र पुत्र रामंकर 14 वर्ष वनवास तथा स्वामी दशरथंकर अकाल मृत्यु को नहीं कौशल्या तांको जीवन संग्राम किपरि करि पारिछंती ताहा रामायण रे वर्णना रही। तांको चरित्र रे नारीर सफलतार कहानी प्रदर्शित होईछि। जुग बदली जाइथिले भी एबेकार नारी माने माता कौशल्याଙ୍କୁ तांकर आदर्श भाव में ग्रहण करि पारिबे। रामायणर अयोध्या कांड रे कौशल्याଙ୍କୁ जणे सर्वोत्कृष्ट नारी बा दि बेस्ट ऑफ वोमेन रो आख्या दिया जाइछि। रामायणर कौशल्या चरित्र रे निज स्वामी प्रति चरम विश्वासर अद्भुत गाथा वर्णित होइछि। एपरिकी एभली अद्भुत चरित्र को पढ़ी पाश्चात्य कवि और लेखक माने उदाहरण स्वरूप रॉबर्ट पी गोल्डमैन तांकर लेखारे तांको हिसाब रे कहिसंती जे रामायणर चरित्र गुड़िक मोनोभैलेंट पैराडिजिम ऑफ कंडक्ट
ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚରଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଯାହାକି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମନେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅନେକ ଲେଖକ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକାଟିକୁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ମାତା, ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ରାଣୀ, ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭି.ଏସ୍. କୃଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କୌଶଲ୍ୟା ଦି କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟରେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାତୃସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ହୃଦୟବାନ ରାଣୀ, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କିପରି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅବତାର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କଥା ବିଚାରିବା। ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ସୀତା, ଯିଏ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଣେ ଅବତାର। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସୁଗୁଣ ଯଥା ସତ୍ ଚରିତ୍ର, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଳଶାଳୀର ସେ ଆଦର୍ଶ। ନାରୀ ଜୀବନର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ମାତା ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରି ଆଦର୍ଶ ବନିପାରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷିଜନିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବଳର ଦେବୀ ଭାବରେ ଉପାସନା କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେବେ ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଭୂମିରେ ହଳ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ଜାନକୀ। ଜନକପୁର, ଯାହା ଏବେ ନେପାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ, ଯାହାକୁ ପିନାକୀ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବରେ ପାଇଲେ। ପିନାକ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶିବ ସୃଷ୍ଟିର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ରାଜା ଦେବରଥଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ, ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ଓଜନିଆ ଧନୁ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ସୀତା ବା ଜାନକୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଟାଇଲେ ମାତା ସୀତା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଯଥା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିସ୍ତୃତ, ତା ସହିତ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ପଞ୍ଚବଟୀ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ନାସିକ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କଟାଇଲେ ମାତା ସୀତା। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଲେ। ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରାଧନା କରି ସମୟ କଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଠିକଣା ପାଇ ଶ୍ରୀରାମ 14 ଦିନ ଧରି ରାବଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସୀତାମାତା ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ କେହି ରାବଣ ଅପହରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ରାବଣ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ମାୟା ସୀତା। ରାବଣ ଅପହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ସୀତାମାତା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମାୟା ସୀତା ଅସଲି ସୀତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଲିଭାଇଲେ। ରାବଣ ମାୟା ସୀତାକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲେଉଟାଇ ଆଣିଲେ। ଯେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାମାତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପରଖିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେବେ ଅଗ୍ନିଦେବ ମାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅସଲି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କସ୍ମିକ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଖେଳ ଥିଲା, ଯାହା ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ଖୁସିରେ ପ୍ରଜା ପାଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଖେଳ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର। ଧବାତୁଠରେ ଧୋବା ଓ ଧୋବଣୀର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସୀତାମାତା ରାବଣ ପାଖରେ ବର୍ଷେ କଟାଇଲେ, ଅଥଚ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର କଥା ମାଲୁମ ନଥିଲା କି
ତାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ନଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଜା ଖୁସି ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଜାଣିଥିଲା କି ମାତା ସୀତା ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେବେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ କଥା କେହି ସାଧାରଣ ଜନତା କହିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଧବା ଓ ଧବଣୀ କଥାକୁ ନେଇ ଏକ ରୁଚିକର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଅଥବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା କଥା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏ ଘଟଣାଟି ପାଇଁ ସୀତା ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପର ଏହା ଥିଲା ଫଳ। ଥରେ ସୀତା ଯୋଡ଼ିଏ ଦିବ୍ୟ ଶୁଆଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ରାଜନଅରକୁ ଘେନି ଆସି ପାଳିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତାହା ସୀତା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ସୀତା ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ କିପରି ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ସୀତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ସୀତା ସେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଇ ଶୁଆଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ହେଲେ ସୀତା ସେଥିରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ। କେବଳ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ଶୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାଇ ଦିବ୍ୟ ଛୁଆଟି ରାଜନଅରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ମନ ଦୁଃଖରେ। ପୁରୁଷ ଶୁଆକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେ ମରିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଇ ଶୁଆଟି ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା, ହେ ସୀତା, ତୁମେ ଯେବେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ମୋରି ଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ସେହି ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଧବା ଓ ଧବଣୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇ କଥା ଧବିଘାଟରୁ ଯାଇ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଣରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଢେର ଦିନ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, କଥାରେ ଅଛି, ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ସେମିତି ମାତା ସୀତା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ବହି ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ନିଜ ଅଭିଶାପର ଫଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଯେ ଜଣେ ନାରୀ କିପରି ଜାୟା, ଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରେ। ମାତା ହିସାବରେ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ପାଳିବା ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବା ଏକକ ମାତୃତ୍ୱ, ଏକକ ପିତୃତ୍ୱର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସୀତାମାତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବୀର ନାରୀର ଛବି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ପ୍ରତିଛବି ହୋଇ ସେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖିକା ମାଲାଶ୍ରୀ ଲାଲଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଇନ୍ ସାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସୀତା ରିଭିଜିଟିଂ ମାଇଥୋଲୋଜି, ଏହି ପୁସ୍ତକ ହେଉ ଅଥବା ଲେଖିକା ଅଞ୍ଜୁ ପି ଭାର୍ଗବଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ସୀତା ହେଉ, ଏସବୁ ପୁସ୍ତକରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ ଅଥବା ରାଜପୁତ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୈଥିଳୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେମାନେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଜୟ ସୀତାରାମର ଜପ ଜପୁଥାନ୍ତି ଦିନରାତି। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଘରେ ଘରେ ରାମଚରିତ ମାନସର ପଠନ ଅହରହ ଚାଲୁଛି। ରାମାୟଣର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ଯଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମାଲେସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସନ୍ଥ କବି ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିରଞ୍ଜନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି 4 ବେଦ
ଯଥା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦର ସଙ୍ଗୀତ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ଅଲୌକିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମଦର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିଥିଲେ। ରାମାୟଣର ଶେଷ ଚାପ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କିପରି ଓ କାହିଁକି କୁଶ ଓ ଲବ ପିତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି। ପିତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମିଳନ ଦେଖି ମାତା ସୀତା ସମସ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ। ଧରଣୀ ବା ମାତା ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ସେ କରିଛନ୍ତି, ହେ ମାତା, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ କୋଳରେ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଧରଣୀ ମାତା ବା ମାତା ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଭୂମିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ କୁଶ ଓ ଲବ ଏବଂ ପିତା ଶ୍ରୀରାମ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଘଟଣାଟି ରାମାୟଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବାଦଟି ଏହି ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ସନ୍ଦେହ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ସୀତା ସମାହିତ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭାଦୋହି ଜିଲ୍ଲାର ସୀତାମାରିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସହିତ ଏହି ଅସୀମ ମାତୃଶକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଦି।